नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर जे विजय भारती, शासकीय महाविद्यालय पाडेरू, जिला विशाखापट्टनम में हिंदी प्राध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज इस वीडियो के तहत मैं हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा काल भक्तिकाल की प्रथम शाखा निर्गुण भक्ति शाखा, उसके द्वितीय उपशाखा प्रेम मार्गी शाखा की विशेषताएं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। हिंदी साहित्य ఇతిహాసంలోని హిందీ సాహిత్య చరిత్రలోని రెండవ కాలం భక్తి కాల్. అందులోని ప్రముఖ శాఖలు నిర్గుణ భక్తి శాఖ మరియు సగుణ భక్తి శాఖ. అది నిర్గుణ భక్తి శాఖలోని ఉపశాఖలుగా జ్ఞాన మార్గీ శాఖ మరియు ప్రేమ మార్గీ శాఖ ఉన్నాయి. ఆ ప్రేమ మార్గీ శాఖ యొక్క విశేషతలు నేను మీ ముందు ఉంచబోతున్నాను. प्रेम मार्गी शाखा की सामान्य विशेषताएं देखिए. इस शाखा के कवि सूफी कवि कहलाए. प्रेम मार्गी शाखा के कवियों को सूफी कवि कहते हैं क्यों ये सफेद ऊन के कपड़े पहना करते थे, इसीलिए ये सूफी कहलाए. सूफ शब्द से ये सूफी शब्द बना है, ये कहा जाता है. और सूफ शब्द का अर्थ है सफेद ऊन. सफेद ऊन के बने कपड़े इस शाखा के कवि पहना करते थे, इसीलिए ये सूफी कहलाए. ఈ శాఖ యొక్క కవులు తెల్లటి ఉన్ని వస్త్రాలను ధరించేవారు. సూఫ్ అనే పదం యొక్క అర్థం తెల్లటి ఉన్ని. ఈ సూఫ్ అనే పదం నుండి సూఫీ పదం ఏర్పడింది. వీరు తెల్లటి ఉన్ని వస్త్రాలు ధరించేవారు కాబట్టి వీరు सूफी कौलुगा प्रख्यातिगांचारू. और एक मत ये भी है कि यह सूफ शब्द जो है यानी सूफी शब्द जो है उसका संबंध यूनानी शब्द सोफोस से है. सूफी अने पदम సోఫోస్ అనే యునానీ పదం నుండి వచ్చింది అని కూడా అంటారు. मतलब उसका अर्थ क्या है? బుద్ధిమాన్ या జ్ఞాని. దాని అర్థం ఏమిటంటే బుద్ధిమంతులు లేక జ్ఞానులు. ఆ విధంగా వీరికి సూఫీ అనే పదం వచ్చింది అని విశేషజ్ఞులు చెప్తారు. और देखिए ये पीर यानी गुरु को अधिक महत्ता देते थे. जिस प्रकार ज्ञान मार्गी शाखा के कवि गुरु को अधिक महत्ता दिया करते थे, उसी प्रकार प्रेम मार्गी शाखा के कवि भी अपने गुरु को ही अधिक महत्ता देते थे. జ్ఞాన మార్గీ శాఖలోని కవులు కబీర్ లాంటి వారు ఏ విధంగా అయితే గురువుకు మొదటి స్థానం ఇచ్చారో, అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారో, ఆ విధంగానే ప్రేమ మార్గీ శాఖ యొక్క కవులు కూడా గురువుకే అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. और ईश्वर और भक्त का संबंध भय का नहीं बल्कि प्रेम का मानते थे. ये लोग भगवान और भक्त का संबंध प्रेम का माना करते थे, न कि भय का.
అంటే భగవంతుడు భక్తుని సంబంధము ప్రేమతో ఉండాలి, కానీ భయంతో ఉండకూడదు అని ఈ కవులు అంటారు. ये संगीत के प्रेमी थे. సంగీతాన్ని వీరు ఎక్కువగా ఇష్టపడేవారు. जैसे आप लोग सुनते होंगे, आजकल भी सूफी गाने हम लोग सुनते हैं, फिल्मों में हो या एल्बम्स के ज़रिए हो, तो हम लोग सूफी गाने सुनते हैं जिसमें रहस्यवादी भावना हमें दिखाई देती है. ये इनकी विशेषता है. संगीत के ज़रिए ये अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करते हैं. వీరు సంగీతాభిలాషులు. సూఫీ పాటలు ఇప్పుడు కూడా మనం వింటూనే ఉంటాం కదా, ఇప్పటికీ మనం వింటూనే ఉంటాము. సూఫీ పాటల్లోని విశేషత ఏమిటంటే రహస్యవాది భావన, అంటే లౌకిక ప్రేమను చూపించి అలౌకిక తత్వాన్ని అందులో వారి కావ్యాల్లో వారి పాటల ద్వారా చూపించడం వీరి యొక్క विशेषता. अधिकांश कवि मुसलमान थे. इस शाखा के ज़्यादातर कवि मुसलमान धर्म के ही थे. ఈ శాఖలోని అత్యధిక కవులు ఇస్లాం మతాన్ని అవలంబించేవారు. और इनकी काव्यगत विशेषताएं देखिए. इनकी प्रेम गाथाएं हिंदू जीवन से संबंधित हैं. जो भी ग्रंथ लिखे हैं, जो भी गाथाएं उन्होंने लिखा है, वह हिंदू जीवन के आधार पर उन्होंने लिखा है, ताकि लोगों तक, अधिकतर लोगों तक इनके गाथाएं पहुंचे. వీరి కథలు హిందూ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని రచించినవి. ఎందుకంటే హిందూ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని కథలను రాస్తే అనేక మంది ప్రజల యొద్దకు వీరి కథలు వెళ్తాయని వీరు భావించి హిందూ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని తమ ప్రేమ కథల్ని వారు రచించారు. इनमें भौतिक प्रेम द्वारा ईश्वरीय प्रेम का प्रतिपादन किया गया है. यानी भौतिक प्रेम, जैसे कि किसी राजा या राजकुमारी के प्रेम का वर्णन वहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन उसके द्वारा ईश्वरीय प्रेम को दिखाने की ये कोशिश करते हैं. मतलब जैसे इनका कहना है कि भगवान जो हैं वो दूल्हे के समान हैं और भक्त दुल्हन के समान है. जिस प्रकार दुल्हन दूल्हे का इंतज़ार करती है, उसी प्रकार यहाँ पर भक्त भगवान में सम्मिलित होने का इंतज़ार करता है. वहीं इनके प्रेम गाथाओं में उन्होंने प्रतिपादित करने की कोशिश की. అంటే వీరు భగవంతుని కి భక్తునికి ఉన్న సంబంధాన్ని ఒక పెండ్లి కుమార్తె పెండ్లి కుమారునికి ఉన్న సంబంధంగా వారు భావిస్తారు. అంటే ఏ విధంగా పెండ్లి కుమార్తె పెండ్లి కుమారుని కొరకు వేచి ఉంటుందో, ఆ విధంగానే భక్తుడు కూడా భగవంతుని కొరకు, భగవంతునిలో సమ్మిళితం అవ్వటం కొరకు వేచి చూస్తూ ఉంటారు అని వీరి
గ్రంథాల ద్వారా, ప్రేమ కథల ద్వారా వీరు ప్రతిపాదించారు. इनकी भाषा अवधी है. वीरी भाषा अवधी भाषा. उस समय साहित्य मतलब काव्य के लिए ब्रज और अवधी उपयुक्त भाषाएं मानी जाती थी, लेकिन इन लोगों ने अवधी भाषा को ही उपयुक्त माना. ఆ రోజుల్లో బ్రజ్ మరియు అవధి భాషలు కావ్యోపయుక్తమైన భాషలుగా భావించబడేవి. వీరు అవధి భాషను తమ కావ్యానికి ఉపయుక్తమైన భాషగా ఎంచుకున్నారు. ఎందువలనంటే इनकी रचना दोहा चौपाई पद्धति में हुई थी. चौपाई के लिए अवधी भाषा विशेष उपयुक्त मानी जाती है. వీరు దోహా చౌపాయి ఛందో పద్ధతిలో తమ రచనలు చేశారు. కాబట్టి చౌపాయి ఛంద్కి ఈ అవధి భాషే చాలా ఉపయుక్తమైనదని భావించేవారన్నమాట. ఉపయుక్తమైనది కావున వీరు ఈ దోహా చౌపాయి పద్ధతిలో తమ కావ్య గ్రంథాలను రచించారు. కాబట్టి అవధి భాషను తమ గ్రంథాలకు ఉపయుక్తమైన భాషగా వారు భావించి అవధి భాషనే తమ కావ్య భాషగా ఎంచుకున్నారు. అలాగే రామ్ భక్తి శాఖ में तुलसीदास जी रामचरितमानस दोहा चौपाई पद्धति में ही उन्होंने उसकी रचना की. तो उनकी भाषा भी अवधी है, आपको याद हो. అంటే రామచరితమానస్ తులసీదాస్ గారు రచించారు కదా, ఆయన కూడా ఈ దోహా చౌపాయి పద్ధతిని రామచరితమానస్కు ఉపయుక్తమైనదిగా భావించారు. ఈ దోహా చౌపాయి పద్ధతి లో ఆయన రచించి అది ఆయన భాష కూడా అవధి భాషే. అంటే చౌపాయి ఛందస్సును ఆయన తీసుకున్నారు కదా, ఆ విధంగా ఆయన కూడా అవధి భాషనే ఎంచుకున్నారు. వీరు కూడా చౌపాయిలో తమ గ్రంథాన్ని రచించారు కాబట్టి అవధి భాషను ఉపయుక్తమైన భాషగా ఎంచుకున్నారు. इनकी रचनाएं सर्गबद्ध शैली में ना होकर मसनवी शैली में रची गई. मतलब भारतीय चरित काव्य जो भी थे ये सर्गबद्ध शैली में रचा करते थे, लेकिन इन लोगों ने फारसी की मसनवी शैली को उन्होंने अपनाया. मतलब मसनवी शैली किस प्रकार आरंभ की जाती थी, देखिए. ईश्वर वंदना, पैगंबर की स्तुति, तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा, इन सब के साथ कथा का आरंभ होता था. तो భారతీయ చరిత కావ్యాలు సర్గబద్ధ శైలిలో రచించేవారు. ఆ శైలిని కాకుండా ఫారసీయుల మస్నవి శైలిని వీరు తమ గ్రంథాలకి ఉపయుక్తమైనదిగా భావించారు. ఇది ఏ విధంగా మొదలవుతుందంటే మొదట ఈశ్వర్ వందన, తర్వాత అంటే భగవంతుని స్తుతిస్తారు, తర్వాత పైగంబర్ जो भी ప్రవక్త ఉన్నారు కదా, ప్రవక్తకి స్తుతి होती थी, ప్రవక్తని స్తుతిస్తారు. తర్వాత ఆ కాలంలో ఉన్న బాద్షాహకి ప్రశంస भी किया करते थे. ఆ విధంగా ఆ రోజుల్లో ఉన్న బాద్షాహ్ రాజుని ప్రశంసిస్తూ వారు తమ కథల్ని ఆరంభించేవారు అన్నమాట. ये मुसलमान कवि थे पर हिंदू धर्म के जानकार भी थे. వారు ఇస్లాం మతస్థులైనా కూడా హిందూ ధర్మం గురించి తెలిసిన వారే ఉండేవారు. ఎందుకంటే హిందూ జీవితాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని వారు ప్రేమ కథలు రచించినప్పుడు హిందూ మతం గురించిన మతం గురించి తెలుసుకోవలసిన అవసరం కూడా వారికి ఉంది. కాబట్టి ఆ మతాన్ని గురించిన అవగాహన కూడా వారికి ఉండేది. కాకపోతే कहीं कहीं त्रुटियां भी
हो गई हैं, ये हमारे विशेषज्ञों का कहना है। और इस प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म संवत 1493 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान गाजीपुर में इनका जन्म हुआ था सन 1493 ईस्वी में। कहा जाता है कि ये 30 वर्ष की अवस्था से कविता करने लगे थे। मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से ही उन्होंने ये बात कही थी, भावतार मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कविपति। तो ये जायस यानी आज की रायबरेली में रहने वाले थे, तो इसीलिए ये जायसी कहलाए। जायस में रहते थे इसीलिए जायसी उनको कहते थे। इनके गुरु थे सूफी फकीर शेख मोहदी। इसके बारे में भी वो कहते हैं, गुरु मोहदी सेवक में सेवा। मतलब मोहदी के सेवा में वो थे गुरु मोहदी, और मोहदी मोहिउद्दीन भी माने जाते हैं। तो इनके गुरु शेख मोहदी माने जाते हैं। ఈ ప్రేమ్ మార్గీ శాఖ యొక్క ప్రముఖ కవుల్లో మలిక్ మొహమ్మద్ జాయసి ఒకరు. ఈయన గాజీపూర్లో 1493లో జన్మించారు. వీరు జాయస్ అనే ప్రాంతంలో నివసించేవారు కాబట్టి వీరికి జాయసి అనే ఉపనామం ఇవ్వబడింది అని విజ్ఞులు చెప్తారు. వీరి గురు शेख मोहदी. इनके बारे में कई कहानियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि ये मतलब कुरूप थे, एक बादशाह के वहाँ जब गए थे तो वो हंस पड़े थे. तो जब हंस पड़े थे तो उन्होंने ये बात कही थी, क्या आप मुझे देखकर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले को देखकर. तो इस प्रकार वो बहुत ही मतलब राजा संभल गए और मतलब बादशाह संभल गए और जो बात थी वो समझ गए. मतलब समाज में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग रूप से हैं, तो सबको भगवान ने ही बनाया है और बनाने वाला तो केवल कुम्हार जो हैं वो केवल भगवान ही हैं, कुम्हार कुम्मरी. तो इसी प्रकार मतलब आप मुझ पर हंस रहे हैं या मुझे बनाने वाले कुम्हार पर हंस रहे हैं. నన్ను చూచి నవ్వుతున్నారా లేక నన్ను నిర్మించిన నన్ను చేసిన కుమ్మరిని చూసి మీరు నవ్వుతున్నారా అని ఆయన ప్రశ్నించారనమాట. ఆ విధంగా ఆ రాజు मतलब वो सच्चाई क्या है वो जान गए. मतलब इस प्रकार लोगों को देखकर हंसना नहीं चाहिए. और एक बात भी इनके बारे में एक प्रचलित है कि ये भिक्षाटन करके अपना पेट भरते थे, लेकिन
भिक्षाटन करने के बाद जो भी अपनी थाली में होती है उसे आधा किसी और को खिलाकर जो बचा हुआ रहता है वो खुद खाते थे। इस प्रकार कहा जाता था। तो एक बार एक दिन क्या हुआ कि एक कोढ़ ही उनको दिख जाता था, मतलब जब भिक्षाटन करके वो खाने के लिए बैठते हैं तब एक कोढ़ ही उनके सामने दिखाई देते हैं। तो मतलब उनके हाथों से मतलब बस निकल रहा होता है, फिर भी अपने नियम के अनुसार वो उस कोढ़ी को अपने ही थाली में खाने के लिए उन्होंने कहा। उनके खाने के बाद ये बचा हुआ जो खाना था वो खाने लग गए और वो कोढ़ी वहाँ से गायब हो गए। कहा जाता है कि भगवान ही इनकी परीक्षा लेने के लिए कोढ़ी के रूप में आए और उस परीक्षा में ये सफल हुए। మలిక్ మొహమ్మద్ జాయ్సీ గారి గురించి కొన్ని కథలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఏమిటంటే, వారు ఒక రాజుని కలవడానికి వెళ్ళినప్పుడు రాజు వారిని చూసి నవ్వుతారు. అంటే జాయ్సీ గారు చూడడానికి కొంచెం వికృతంగా ఉంటారు అని చెప్తారు. తో అందువల్ల ఆయన చూసి వెంటనే రాజుకు నవ్వు వచ్చి ఆయన నవ్వేస్తారు. అప్పుడు ఆయన ఏమంటారంటే, మీరు నన్ను చూసి నవ్వుతున్నారా, నన్ను చేసిన ఆ కుమ్మరిని చూసి నవ్వుతున్నారా అని ఆయన అడుగుతారు. అప్పుడు రాజు తన తప్పుని తెలుసుకుంటారు. ఆ విధంగా ఆయన సమాజానికి ఒక మెసేజ్ ఇస్తున్నారు. సమాజంలో అనేక రకాలైన అనేక రూపాల్లో మనుషులు ఉంటారు. అది కేవలం భగవంతుడు వారిని చేసిన పద్ధతిని బట్టే. కాబట్టి ఎవరిని చూసి మనం నవ్వకూడదు అని ఆయన ఈ విధంగా తెలియజేస్తారు. తర్వాత ఇంకొక కథ ఒకటి ఉన్నది. ఏమిటంటే, ఆయన భిక్షాటన చేసి ఆ ఆహారాన్ని ఆయన రోజు తీసుకుంటూ ఉండేవారు. ఆ భిక్షాటన చేయగా మొదట ఏదైతే ఆయనకు వస్తుందో ఆ మొదట ఒక్కరికి తిన్న తర్వాత మిగిలింది ఆయన ఆహారంగా స్వీకరించేవారు అన్నమాట. ఆ విధంగానే ఒకరోజు ఏమైంటుందంటే, ఆయన భిక్షాటన చేసి వచ్చి తను ఆహారం తీసుకుందామని వచ్చినప్పుడు ఆయనకి ఎదురుగా ఒక కుష్టు వ్యాధి గ్రస్తుడైన వాడు కనిపిస్తాడనమాట. అయితే మరి ఇంకా చేయగలిగింది ఏమిటి? ఆయన ఆ కుష్టు వ్యాధి అతని చేతుల నుండి ఆ స్రావం అలా కారుతూ ఉంటుంది. అయినా సరే ఆయన తన పాత్రను ఆయన ముందుంచుతారు. అంటే ఆయన అలవాటు ఏమిటంటే, ఏ పాత్రలో అయితే ఆయన భిక్షాటన చేస్తారో ఆ పాత్రలోనే ఎదుటివారికి ఇచ్చి ఆ మిగిలింది ఆయన తినేవారనమాట. అంటే అందులో నుండి వేరే పాత్రలోకి తీసేవారు కాదు. ఆ పాత్రలోనే ఒకరిని తినిన తర్వాత ఇంకొకరు తినిన తర్వాత ఆయన తీసుకునేవారు. ఆ విధంగా ఆ రోజు ఆ కుష్టి వ్యాధి గ్రస్తుడైన వ్యక్తి ఆయనకు కనిపించినా కూడా, ఆయన చేతుల నుండి స్రావం కారుతున్నా కూడా ఆయనకిచ్చి ఆయన తినిన తర్వాత మిగిలిన ఆహారాన్ని ఆయన స్వీకరిస్తుండగా ఆ కుష్టు వ్యాధిగ్రస్తుడుగా ఎవరైతే కనిపించారో ఆయన అదృశ్యమైపోతారు.
ఏమంటారంటే భగవంతుడే ఆయన్ని పరీక్షించడానికి ఆ కుష్టు వ్యాధి గ్రస్తుడైన రోగిగా ప్రత్యక్షమై ఆయన్ని పరీక్షించారు అని ఒక కథ లోకంలో వ్యాప్తమై ఉన్నది. అంతటి మంచి వ్యక్తి మలిక్ ముహమ్మద్ జాయిసీ భగవంతుని ప్రేమ తత్వాన్ని ఆయన సరైన విధంగా లోకానికి తెలియచేసిన వ్యక్తి. तो इनके प्रख्यात ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम. तो वैसे अगर देखा जाए तो पद्मावत आप लोग आजकल के लोग सब जानते हैं. पद्मावत आप लोगों ने देखा होगा, मूवी आपने देखी होगी, सिनेमा आपने देखा होगा ना पद्मावत. तो इनके ग्रंथ के आधार पर ही पद्मावत मूवी निकाली गई थी. तो मतलब ये जो भी गाथाएं वो लिखा करते थे, जो भी पद्मावत भी उन्होंने जो लिखी इतिहास के आधार पर तो उन्होंने लिखा, लेकिन कल्पना बहुत ज़्यादा उसमें है. तो ऐतिहासिक पात्रों को लेकर कल्पित गाथा पद्मावत में देखने को मिलता है. मतलब पात्र तो ऐतिहासिक हैं, पर बहुत सारे कथन जो हैं वो काल्पनिक हैं. कई ग्रंथ ऐसे ही हैं, इतिहास से संबंधित जो भी ग्रंथ हैं, साहित्य बनाने के लिए कल्पना का जोड़ना बहुत ही आवश्यक है. इसीलिए कल्पना बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. पद्मावत आप लोगों को याद हो, पद्मावत किनकी कथा है? चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम की कथा है ना. तो मतलब पद्मावत చిత్తోడ్ రాజు రత్నసేన్ మరియు సింహల్ ద్వీపం యొక్క రాజకుమారి పద్మావతి వీరిరువురి ప్రేమ కథను పద్మావత్ అనే కావ్యంలో ఆయన రచించారు. చారిత్రాత్మక ఘట్టాలు చాలా తక్కువ, మిగతా అంతా కూడా కల్పిత గాథల్ని ఆధారంగా చేసుకునే ఈ గ్రంథం రచింపబడింది అని అంటారు. ఈ కథ ద్వారా కూడా मतलब లౌకిక కథ ద్వారా అలౌకిక తత్వాన్ని నిరూపించడమే వీరి పరమ ఉద్దేశం. और केवल इतने ही नहीं, केवल जायसी ही नहीं, इस शाखा में और भी अन्य कवि हुए हैं, जैसे कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि. కేవలం మలిక్ ముహమ్మద్ జాయిసీనే కాకుండా అనేక మంది కవులు ఈ ప్రేమ్ మార్గి శాఖలో మనకు కనిపిస్తారు. వారిలో ప్రముఖులు కుతుబన్, మంఝన్, ఉస్మాన్, షేక్ నబీ, कासिम शाह, नूर मोहम्मद मोदलकवार, ये सब प्रमुख प्रेम मार्गी शाखा के कवि माने जाते हैं. వీరందరూ కూడా ప్రేమ్ మార్గి శాఖలోని ప్రముఖ కవులుగా మన ముందున్నారు. तो इस प्रकार प्रेम मार्गी शाखा के
विशेषताएं हैं जो मैंने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। धन्यवाद।